ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗਲਤ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ। ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ ਕੱਢੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 120 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੇਟਰ, ਕਿਸਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Speaking of experts, you know, we're often told that there are these brainy people who have a higher standard of virtue than the unwashed masses, that they have to decide for all of you and all of us because they just know better. All of us, well, we should just do what we're told. They should decide what we think and say and what happens with our money. You see, Justin Trudeau really has only two core principles. And that is, these are those principles. One, that the state should control everybody. And two, that he should control the state. Right? But who are these angels? Who are these angels from above that he has hired to run our lives? Right? They are basically people who want to control the decisions that should rest in the hand of everyday people. But how can we be sure that the people are wise and virtuous enough to decide for themselves? Aren't they just ordinary people? Ladies and gentlemen, I have held about 120 rallies in the last year and a half since I launched my leadership campaign, and I have a policy that at each and every one I stay until every person who wants to meet me has shaken my hand. I have met, yes, that's right, and I'll do it tonight. I have met these ordinary people, and I can tell you they are extraordinary. The waitress who balances 12 plates on a tray, serves 12 tough customers at once, works a double shift and comes home with enough energy to teach her kids math and balances her budget on a minimum wage salary. She is not ordinary. She is extraordinary. The farmer who masters the sciences of sky and soil to bring food from his field to your fork is not ordinary. He is extraordinary. The electrician who captures lightning from the sky, runs it through a copper wire to illuminate this room and light up the world is not ordinary. He is extraordinary. These extraordinary people have the wisdom and the virtue to be masters and not servants in their own country. That is my purpose, to put them back in charge of their lives, to live in a country where once again the government is a servant and not the master, where the people chart their own course, author their own story in the freest country in the world. Ladies and gentlemen, it is the common sense of the common people, united for our common home. Your home, my home, our home. Let's bring it home. ਫੈਡਰਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 240 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1000 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ 1000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਥਮਨ ਕੁਇਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਈਟੋਬੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹਾਈਵੇ 27 ਦੇ ਡਿਕਸਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਹਾਈਵੇ 27 ਉੱਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੁਰੇ ਕੈਂਪਬੇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੇਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। OPP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 9 ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹਾਈਵੇ 50 ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਗੁਸੈਲ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 29 ਸਾਲਾ ਲੋਰੇਟੋ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਕੇਲਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤੀ ਕਰੀਬ 10:04 ਤੇ ਸਰੀ RCMP ਨੇ 92 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ 18900 ਬਲਾਕ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀ RCMP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕੋਵਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕੌਨਸਿਲੀਅਮ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 34,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੂਕ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਘੀ ਕਰਜ਼ਾ 34,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮੈਨਹਟਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਥਰ ਐਂਗੋਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਐਰਿਕ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਐਂਗੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਪੂਰੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ $15,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੈਟਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਤਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਕਮਲ 57 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਟੀਨਾ ਕਮਲ 54 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਧੀ ਅਰਿਆਨਾ ਕਮਲ 18 ਸਾਲ ਡੋਵਰ ਮੈਸੇਚਿਊਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਕੇਸ਼ ਕਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਰਫੋਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਈਕਲ ਮੋਰਿਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਰਿਆਨਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹਥਿਆਰ 40 ਕੈਲੀਬਰ ਗਲੌਕ 22 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲਾ ਰਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਸੇਚਿਊਸੈਟਸ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਵਰ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਊਸੈਟਸ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਰਿਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ 7:24 ਤੇ ਕਮਲ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 911 ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਿਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵੇਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.45 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 4.4 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਨਸੀਐਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 12:28 ਅਤੇ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ 126 ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ 12:01 ਅਤੇ 36 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਆਇਆ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 3.0 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 3.5 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਮੈਨਹਟਨ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 1.7 ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨਹਟਨ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਸ਼ੀਆ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾਮਕ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ.s ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਰਬਿਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੂਬੀ ਫਸੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਅਲ ਹਸਾਕਾਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਲ ਮਲਿਕੀਆਹ ਅਤੇ ਰੁਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀਰ ਅਲ ਵਿੱਚ ਅਲ ਉਮਰ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ US ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਲੇਜ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ 3 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਅਲ ਹਸਾਕਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸ਼ਦਾਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਕੇਟ ਬੈਰਾਜ ਸੀ। ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੀਰੀਅਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗਲਤ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ। ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ ਕੱਢੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।